салом нашри охирин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман дар барномаи иттилоотӣ хабарҳои рӯз рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 28 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз як эълон шурӯъ мекунем. вазорати тандурустии вилояти Москав дар якҷоягӣ бо маркази ягонаи муҳоҷирати вилояти Москав мутахассисони дараҷаи олӣ ва сатҳи миёнаи тибро аз ҳисоби шаҳрвандони хориҷӣ хусусан муҳоҷирони меҳнатӣ барои кор дар муассисаҳои табобатии вилояти Москав даъват мекунад. аз вазорати тандурустии вилояти Москав ба радиои муҳоҷир гуфтанд ки айни ҳол муассисаҳои тандурустии вилоят ба кормандони тибби дорои маълумоти дахлдор аз ҷумла духтурони дараҷаи олӣ, миёна, фелдшерҳо ва ҳамшираҳои тиббӣ ниёз доранд. гуфта мешавад ки мутахассисони хориҷӣ аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ барои кори мунтазам даъват карда мешаванд. вазорати тандурустии вилояти Москав музди баланди кор, манзили иқомат ва хӯрокворӣ ба кормандонро кафолат медиҳад. маоши моҳона аз 40 000 рубл то 209 000 рубл дар як моҳ гуфта мешавад. махсус илова карда мешавад ки барои кор дар муассисаҳои табобатии вилояти Москав ҳам муҳоҷирони меҳнатӣ ва ҳам шаҳрвандони Федератсияи Русия ва инчунин онҳое ки иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ РВП ва иҷозат барои истиқомат ВНЖ доранд ба кор даъват карда мешаванд. хоҳишмандон метавонанд ба маркази ягонаи муҳоҷирати вилояти Москав тавассути телефонҳои зерин тамос гиранд: 8 926 956 33 33 8 926 920 03 48 8 926 920 06 38. идомаи хабарҳо ба мавзӯи дигар мегузарем. дар Москав то 29 ноябри соли ҷорӣ талабот дар бораи ба ҳолати фосилавии кор гузарондани ҳадди аққали 30% кормандон тамдид карда шуд, ки он аз фармони шаҳрдор Сергей Собянин бармеояд. ғайр аз ин то охири моҳи ноябр чораҳои худнигоҳдорӣ дар хона барои шахсони аз 65 сола боло ва москвагиҳое ки гирифтори бемориҳои музмин мебошанд тамдид карда шуд. низоми сабти рақамӣ барои рафтан ба марказҳои дилхушии шабона низ идома дорад. мақомоти шаҳри Москав нақша доранд ки чунин системаро дар зерсохторҳои ҳукумати шаҳр низ ҷорӣ кунанд. имрӯз ҳоҷати ҷорӣ кардани маҳдудиятҳои нав нест, аммо дар айни замон нарм кардани маҳдудиятҳои мавҷуда барвақт аст, зеро он метавонад ба ноамнии вазъияти эпидемиологӣ оварда расонад, гуфта мешавад дар веб-блоги Сергей Собянин, раиси шаҳри Москав. дар шаҳрдори Москав равшанӣ андохтанд ки дар мавриди назорати риояи ҳолати ниқоб ва дастпӯш ягон чораҳои сабуkkунанда намебинанд ва тақозо шудааст ки шаҳрвандон ва меҳмонони Москав дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дохили нақлиётҳо ва дар марказу мағозаҳои савдо аз ниқоби муҳофизатӣ ва дастпӯшҳо кор бигиранд. хабарҳои охирини рӯзро мустақиман мешунавед. аз русия ба Санкт-Петербург меравем. полисияи Санкт-Петербург тақрибан 20 муҳоҷири тоҷикистониро барои сабти иқомати қалбакӣ дар маҳалли зисташон 5000 рубл ҷарима кардааст. муҳоҷирон рӯзи 25 октябр ҳангоми рейди полис боздошт шуданд. дар ин баробар бино ба навиштаи расонаҳо, муҳоҷирони ҷаримашуда намедонистанд ки сабти иқомати онҳо қалбакист. طبق قاعده‌های بدوبوش خارجیان هنگام پاندمی در روسیه مهاجران بدون ثبت نام در محل زیستشان تا 15 دکتر سال 2020 اخراج یا جریمه کرده نمی‌شوند، اما کسی در صورت ثبت قلبکی استقامت جریمه ها را به کار نکرده است. هرچند سنجش حجت مهاجران نیز به تأخیر افتاده است، اما پلیس در اکثر وقت مهاجران را با بهانه‌های گوناگون بازداشت و تفتیش می‌کند. در گفته مهاجران در اکثر حالت‌ها پلیس در محل زیست با بهانه‌های گوناگون سنجش می‌گذرانند و هنگام تفتیش آنها در دیگر قانونشکنی‌ها و مثل ثبت نام نشده در جای استقامت
متهم می‌گردند. مقامات رسمی روسیه یگان حادثه را رسما گزارش ندادند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه نیز می‌گویند که ثبت نام اقامت محل از مشکل‌ترین حالت‌هایی است که بیشتر وقت مهاجران مهنتی با آن روبرو می‌گردند، چون سایر ملک‌ها منزل‌های خود را برای مهاجران به اجاره می‌دهند، اما از ثبت رسمی آنها در منزل زیستشان که قانون نیز این را طلب می‌کند سرپیچی می‌کنند. این سبب می‌گردد که در اکثر وقت مهاجران در دیگر مکان زندگی می‌کنند و ثبت رسمی محل اقامت خود را از دیگر مکان می‌گیرند که این نیز از روی قانونگذاری مهاجرت روسیه غیر قانونی بوده. در صورت آشکار شدن چنین حالت‌ها مهاجران را 5000 روبل جریمه و یا در صورت دیگر اخراج از حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه انتظار است. خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و با تاجیکستان نیز نظر میکنیم. 31 اکتبر در همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کشور نتیجه‌های 3 ماهه اول سال خونش جمع‌بست کرده میشوند و محصلین 10 روز و تعطیل تیر ماهی میروند. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان قید کرده می‌شود که در این دوره آموزگاران به کارهای متدی آمادگی به آزمون جمهوری معلمی سال مشغول میشوند. وزارت روی خط توسعه شده ادبیات بدیعی مورد از 299 نامگوی را برای خوانش بیرون از صنفی ترتیب داده است. اینچنین در روزهای تعطیل تیرماهی در مؤسسه‌های تعلیمی هفته گران‌داشت ادبیات تاجیک برگزار می‌کردند. در این دوره یکم المپیاد آغاز می‌یابد که در آن دانشجویان فعال اشتراک می‌کنند و المپیاد جمهوری مکتب بچگان مثل هر ساله در دوره تعطیل زمستانه برگزار می‌شود. اطلاع می‌دهد خدمات مطبوعات وزارت معارف و علم جمهوری. وزارت معارف و علم اینچنین تصمیم گرفته است که در روزهای تعطیل تیرماهی مکتب بچگان را به برنامه‌های علمی و ادبی، مسابقه‌های ورزشی و تجلیل روز کنستیتوسیون تاجیکستان جلب کند. کمیته تدارکات بازی‌های المپیک توکیو 2020 تصمیم گرفته است که ترتیب برگردانیدن چپته‌ها به بازی‌های المپیک را آغاز کند. کمیته به آنهایی که بنابر مسئله 2021 موقف گذاشتن آنها در بازی‌ها شرکت کردن نمی‌توانند مبلغ‌هایشان را برمی‌گرداند. برگردانیدن مبلغ‌های بازی‌های المپیک 10 نوامبر آغاز یافته تقریباً 20 روز ادامه خواهد یافت. خبر می‌دهد رسانه‌های خبری جمهوری ژاپن. همچنین گفته می‌شود که برگردانیدن چپته‌ها در مرحله دوم ماه دکمبر نیز در مدت 20 روز صورت خواهد گرفت. قید کرده می‌شود که به بازی‌های المپیک تقریباً 4.5 میلیون چپته جور شده بود که تقریباً 1 میلیون چپته تاکنون فروخته شده است. قبلا رئیس کمیته تدارکات بازی‌های المپیک در توکیو یوشیرو موری برگزاری مسابقه را بدون تماشابین استثنا نمی‌کرد. یادآور می‌شویم که المپیاد توکیو از 24 ایول تا 9 آگوست سال 2020 به نقشه گرفته شده بود، اما بنابر پاندمی کرونا ویروس بازی‌ها به سنه‌های احتمالی از 23 ایول تا 8 آگوست در سال 2021 موقوف گذاشته شدند. تصمیم نهایی درباره برگزاری بازی‌ها بهار سال 2021 گرفته خواهد شد. در همین حال سروزیر ژاپن یوشیهیده سوگا اعلام داشته است که می‌خواهد بازی‌های المپیک را در توکیو در سال 2021 برگزار کند. تابستان سال آینده نهادهای بازی‌های المپیک و پارالمپیک را در توکیو همچون دلیل آنکه انسانیت ویروس را مغلوب کرده است ادامه دهیم. ما این بعد نیز کوشش خواهیم کرد تا رقابت به خطر و با اعتماد باشد، گفته است سروزیر ژاپن. مهاجران که دارای ملکه‌های مخصوص میباشند برای ورود و اقامت در روسیه امتیازها میگیرند. همزمان عالمان خارجی نیز میتوانند در گرفتن شهروندی روسیه طبق نقشه صادر شده امید دارند. پارلمانسکaya گازета می‌نویسد که حکومت برای اصلاحات قانونگذاری مهاجرت کار می‌کند. پس از قبول مجموع قانون‌ها منطقه‌ها در یکجایی با وزارت کارهای داخلی می‌توانند با نظرداشت وضع بازار مهنت، وضع دموگرافی، جنایتکاری و نقشه‌های شهرسازی کوتاها برای ورود مهاجران را خودشان مقرر کنند. در دوره اصلاحات نو مقامات محلی باید نه به امور خارجیانی که علیه با آنها زندگی میکنند بلکه به پیشگویی وزارت کارهای داخلی درباره شماره آنها در سال آینده تکیه کنند.
برای جلو کردن کوتا و معیارهای واضح پیدا می شود. مثلا افضلیت به خارجیان داده می شود که البته در روسیه کمتر از 6 ماه کار کردند و در دومین سال در دانشگاه یا کالج های محلی تحصیل کردند. اکنون عامل مهم تحصیل و کسب مهاجر خواهد بود. حضور خویشاوندان شهروندان فدراسیون روسیه درآمد قانونی و نداشتن داغ سودی و جریمه‌های مأموری نیز برای گرفتن شهروندی استقبال کرده می شود. قاعده‌های نوی تقسیمات کوتاهای اجازتنامه استقامت موقتی را پیش از همه به آن خارجیان فراهم می‌آورد که علاقه به شرایط زندگی یک منطقه مشخص از جهت اجتماعی مطابق کرده شده‌اند و اینچنین نقشه همگرایی با جامعه روسیه را دارد. شهر داده است وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه. آخرین تحولات ها مستقیما روی موج رادیوی مهاجر در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز شنیدید. سلامت باشید.